کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ کچھ دن ایسے ہوتے ہیں جب سب کچھ ٹھیک ہونے کے باوجود دل بے چین رہتا ہے؟ نماز پڑھتے ہیں مگر دل نہیں لگتا، ذکر کرتے ہیں مگر سکون نہیں آتا، اکیلے ہوتے ہیں تو عجیب خوف محسوس ہوتا ہے، اور سب سے خطرناک بات، آپ کو سمجھ بھی نہیں آتا کہ یہ سب کیوں ہو رہا ہے۔ کیا یہ صرف آپ کی کمزوری ہے یا کوئی اور آپ کے قریب ہے، وہ جو نظر نہیں آتا مگر ہر لمحہ آپ کو دیکھ رہا ہے، آپ کے خیالات میں داخل ہو رہا ہے، آپ کے دل کو آہستہ آہستہ کمزور کر رہا ہے؟ وہ شیطان۔ ہاں، وہی شیطان جس نے قسم کھائی تھی کہ وہ انسان کو ہر طرف سے گمراہ کرے گا۔ لیکن ذرا رک کر سوچیں، کیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کے سامنے بے بس چھوڑ دیا ہے؟ کیا واقعی ہم اتنے کمزور ہیں کہ ایک نظر نہ آنے والی مخلوق ہمیں کنٹرول کر لے؟ نہیں، اللہ نے ہمیں ایک ایسا ہتھیار دیا ہے جو صرف حفاظت نہیں کرتا بلکہ شیطان کو آپ کے قریب آنے سے پہلے ہی روک دیتا ہے۔ ایک ایسی آیت جسے اگر آپ سمجھ کر پڑھ لیں تو آپ کا دل بدل جائے، آپ کی زندگی بدل جائے۔ وہ آیت ہے آیت الکرسی۔ لیکن سوال یہ ہے، ہم سب اسے پڑھتے ہیں پھر بھی اثر کیوں نہیں ہوتا؟ آخر یہ آیت شیطان کو کیسے روکتی ہے؟ آج ہم صرف سنیں گے نہیں، ہم سمجھیں گے، محسوس کریں گے اور اس راز تک پہنچیں گے جو بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ شیطان کی سب سے خطرناک چال، خاموش حملہ۔ شیطان کبھی آپ کے سامنے آ کر نہیں کہتا آؤ گناہ کرو، نہیں، وہ بہت ہوشیار ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اگر وہ سیدھا حملہ کرے گا تو آپ فوراً پہچان لیں گے، اس لیے وہ کیا کرتا ہے؟ وہ خاموشی سے آتا ہے، آپ کے دل کے دروازے پر دستک بھی نہیں دیتا بلکہ اندر داخل ہو جاتا ہے، اور پھر وہ آپ کے خیالات کو بدلنا شروع کرتا ہے۔ پہلے ایک چھوٹا سا خیال، یہ کام بعد میں کر لوں گا، پھر دوسرا، نماز تھوڑی دیر سے پڑھ لوں گا، پھر تیسرا، آج دل نہیں کر رہا، کل سے پکا شروع کروں گا۔ اور آپ کو لگتا ہے یہ سب آپ کے اپنے خیالات ہیں، لیکن حقیقت میں یہ وہ وسوسے ہیں جو شیطان آپ کے دل میں ڈال رہا ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان انسان کے اندر خون کی طرح دوڑتا ہے۔ سوچیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ سے بہت قریب ہے، اتنا قریب کہ آپ کو محسوس بھی نہیں ہوتا، اور یہی اس کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ دل کیوں نشانہ بنتا ہے؟ کیونکہ دل صرف ایک عضو نہیں، یہ وہ جگہ ہے جہاں ایمان رہتا ہے، جہاں اللہ کی محبت رہتی ہے، جہاں نور ہوتا ہے۔ اور شیطان کا مقصد کیا ہے؟ وہ آپ کے جسم کو نہیں، آپ کے دل کو خراب کرنا چاہتا ہے، کیونکہ اگر دل خراب ہو جائے تو انسان خود ہی گناہ کرنے لگتا ہے، پھر شیطان کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ وہ لمحہ جب انسان ہار جاتا ہے، آپ نے کبھی محسوس کیا ہوگا، کبھی اچانک دل سخت ہو جاتا ہے، کبھی آنکھوں سے آنسو نہیں نکلتے، کبھی عبادت بوجھ لگتی ہے۔ یہ سب اچانک نہیں ہوتا، یہ ایک پروسیس ہے۔ شیطان آہستہ آہستہ آپ کے دل سے نور کم کرتا ہے، اور جب دل کمزور ہو جاتا ہے تو انسان خود ہی اللہ سے دور ہونے لگتا ہے۔ اب سوال حل کیا ہے؟ اگر شیطان اتنا قریب ہے تو ہم خود کو کیسے بچائیں؟ کیا ہم ہر وقت اس سے لڑ سکتے ہیں؟ نہیں، ہمیں ایک ایسی چیز چاہیے جو خود بخود ہمیں پروٹیکٹ کرے، جو ہمیں ہر وقت محفوظ رکھے، اور وہ چیز ہے آیت الکرسی۔ آیت الکرسی کیوں خاص ہے؟ یہ صرف ایک آیت نہیں،
یہ اللہ کی طاقت کا اعلان ہے۔ یہ اس بات کا اعلان ہے کہ اس کائنات میں کوئی طاقت اللہ سے بڑی نہیں۔ جب آپ یہ آیت پڑھتے ہیں تو آپ صرف الفاظ نہیں پڑھ رہے ہوتے، آپ ایک حقیقت کو ایکٹیویٹ کر رہے ہوتے ہیں، ایک گہرا نقطہ۔ شیطان کی سب سے بڑی طاقت کیا ہے؟ یہ نہیں کہ وہ طاقتور ہے، بلکہ یہ کہ آپ اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ جیسے ہی آپ اللہ کو یاد کرتے ہیں، شیطان کمزور ہو جاتا ہے، اور آیت الکرسی اللہ کی یاد کا سب سے طاقتور ذریعہ ہے۔ تو اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اصل جنگ کہاں ہو رہی ہے۔ یہ جنگ باہر نہیں، آپ کے اندر ہو رہی ہے، آپ کے دل میں، اور شیطان وہاں حملہ کر رہا ہے۔ لیکن اگلے حصے میں ہم جانیں گے کہ آیت الکرسی میں ایسی کون سی طاقت ہے جو شیطان کو پیچھے ہٹا دیتی ہے، اور وہ کون سا راز ہے جو اگر آپ سمجھ گئے تو آپ کی زندگی بدل سکتی ہے۔ آیت الکرسی، وہ طاقت جسے ہم صرف پڑھتے ہیں، سمجھتے نہیں۔ آپ نے جان لیا کہ جنگ کہاں ہو رہی ہے اور دشمن کون ہے، لیکن اب اصل سوال یہ ہے، آخر آیت الکرسی میں ایسی کیا بات ہے جو شیطان کو پیچھے ہٹا دیتی ہے؟ کیا یہ صرف الفاظ ہیں، یا ان الفاظ کے پیچھے کوئی ایسی حقیقت چھپی ہے جو ہم نے کبھی محسوس ہی نہیں کی؟ آئیے آہستہ آہستہ دل کے ساتھ اس راز کو کھولتے ہیں۔ جب آپ آیت الکرسی پڑھتے ہیں، اصل میں کیا ہوتا ہے؟ آپ اکثر آیت الکرسی پڑھتے ہوں گے نماز کے بعد، سونے سے پہلے، یا کسی خوف کے وقت۔ لیکن کبھی رک کر سوچا کہ جب آپ یہ پڑھتے ہیں تو حقیقت میں ہو کیا رہا ہوتا ہے؟ کیا صرف آواز نکل رہی ہوتی ہے یا کچھ اور بھی؟ حقیقت یہ ہے، جب آپ آیت الکرسی پڑھتے ہیں تو آپ اپنے ارد گرد کی فضا کو بدل رہے ہوتے ہیں۔ ہوا وہی ہوتی ہے، کمرہ وہی ہوتا ہے، لیکن ایک چیز بدل جاتی ہے، روحانی ماحول۔ کیونکہ آیت الکرسی میں جو الفاظ ہیں وہ عام الفاظ نہیں، یہ وہ کلمات ہیں جو اللہ تعالیٰ کی عظمت کو ظاہر کرتے ہیں، اور جہاں اللہ کی عظمت کا ذکر ہو وہاں شیطان ٹھہر نہیں سکتا۔ پہلا اعلان، اللہ کی وحدانیت۔ جب آپ پڑھتے ہیں اللہ لا الہ الا ہو، تو آپ صرف ایک جملہ نہیں بول رہے، آپ ایک اعلان کر رہے ہیں کہ اس پوری کائنات میں کوئی طاقت نہیں، کوئی اختیار نہیں سوائے اللہ کے۔ اب ذرا تصور کریں، شیطان کیا چاہتا ہے؟ وہ چاہتا ہے کہ آپ کسی اور چیز سے ڈریں، کسی اور پر بھروسہ کریں، اللہ کو بھول جائیں۔ لیکن جیسے ہی آپ یہ اعلان کرتے ہیں تو آپ اس کی پوری اسٹریٹجی کو توڑ دیتے ہیں اور وہ کمزور پڑ جاتا ہے۔ دوسرا اعلان، اللہ ہمیشہ زندہ ہے، قائم ہے، الحی القیوم۔ یہ دو الفاظ بہت گہرے ہیں۔ اللہ زندہ ہے ہمیشہ سے ہمیشہ تک، اور وہ قائم رکھنے والا ہے، یعنی آپ کو، آپ کی سانسوں کو، آپ کی زندگی کو، سب کچھ وہی سنبھال رہا ہے۔ اب ذرا سوچیں، جب بندہ یہ حقیقت دل سے مان لیتا ہے تو کیا وہ کسی اور سے ڈرے گا؟ نہیں۔ اور یہی وہ لمحہ ہے جہاں شیطان ہارنے لگتا ہے۔ شیطان کا خوف کیوں ختم ہوتا ہے؟ شیطان کی سب سے بڑی طاقت کیا ہے؟ خوف۔ وہ آپ کو ڈراتا ہے، مستقبل سے، لوگوں سے، ناکامی سے، تنہائی سے۔ لیکن آیت الکرسی کیا کرتی ہے؟ یہ آپ کو یاد دلاتی ہے کہ تم اکیلے نہیں ہو، تمہارا رب زندہ ہے اور وہ تمہیں سنبھال رہا ہے۔ جیسے ہی یہ یقین دل میں آتا ہے، خوف ختم ہو جاتا ہے، اور جہاں خوف نہ ہو وہاں شیطان کی کوئی جگہ نہیں ہوتی۔ تیسرا اعلان، اللہ کو نیند نہیں آتی، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔
یہ جملہ انسان کے دل کو ہلا دینے کے لیے کافی ہے۔ ہم سب سوتے ہیں، کمزور ہو جاتے ہیں، بے بس ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ وہ کبھی نہیں سوتا۔ یعنی جب آپ سو رہے ہوتے ہیں تب بھی وہ جاگ رہا ہوتا ہے، جب آپ اکیلے ہوتے ہیں تب بھی وہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ احساس انسان کے دل میں ایک عجیب سکون پیدا کرتا ہے، اور یہی سکون شیطان کے لیے زہر بن جاتا ہے۔ ایک لمحہ جو سب کچھ بدل سکتا ہے۔ ذرا تصور کریں، آپ رات کو اکیلے ہیں، اندھیرا ہے، دل میں ہلکا سا خوف ہے، اور آپ آہستہ سے آیت الکرسی پڑھتے ہیں، لیکن اس بار صرف زبان سے نہیں، دل سے۔ آپ محسوس کرتے ہیں کہ کوئی آپ کو دیکھ رہا ہے، لیکن وہ شیطان نہیں، وہ اللہ ہے جو آپ کی حفاظت کر رہا ہے۔ یہی وہ لمحہ ہے جہاں انسان بدل جاتا ہے۔ چوتھا اعلان، ہر چیز اللہ کی ہے۔ لہو ما فی السماوات وما فی الارض، یعنی جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ کا ہے۔ اب سوچیں، شیطان بھی اسی زمین پر ہے تو وہ کس کا ہے؟ اللہ کا۔ یعنی وہ خود بھی اللہ کے کنٹرول میں ہے۔ وہ آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا جب تک اللہ اجازت نہ دے۔ یہ سمجھنا انسان کو ایک عجیب طاقت دیتا ہے۔ اصل راز آیت الکرسی ایک ریمائنڈر سسٹم ہے۔ یہ صرف ایک دعا نہیں، یہ ایک ریمائنڈر ہے۔ ہر لائن آپ کو کچھ یاد دلاتی ہے، اللہ کی طاقت، اللہ کی موجودگی، اللہ کا کنٹرول۔ اور جب یہ سب چیزیں دل میں بیٹھ جاتی ہیں تو شیطان کے لیے کوئی جگہ نہیں بچتی۔ مگر ایک سوال، اگر آیت الکرسی اتنی طاقتور ہے تو پھر ہم پڑھتے کیوں ہیں اور پھر بھی اثر کیوں نہیں ہوتا؟ کیا ہم غلط پڑھتے ہیں یا ہم سمجھ نہیں پاتے؟ یہی وہ نقطہ ہے جو اگلے حصے میں ہم کھولیں گے۔ آپ نے آج جان لیا کہ آیت الکرسی صرف الفاظ نہیں، یہ ایک طاقت ہے، ایک ڈھال ہے، ایک روشنی ہے۔ لیکن یہ طاقت کب ایکٹیویٹ ہوتی ہے؟ کیا صرف پڑھنے سے یا کچھ اور بھی ضروری ہے؟ اگلے حصے میں ہم ایک ایسا واقعہ سنیں گے جو آپ کے دل کو ہلا دے گا اور آپ کو یہ سمجھا دے گا کہ آیت الکرسی کو کیسے پڑھنا چاہیے تاکہ شیطان واقعی دور ہو جائے۔ وہ واقعہ جس نے شیطان کو بے نقاب کر دیا۔ کبھی کبھی ایک واقعہ ہزاروں الفاظ سے زیادہ اثر رکھتا ہے، اور آج ہم ایک ایسا واقعہ سنیں گے جو نہ صرف سچا ہے بلکہ اتنا طاقتور ہے کہ اسے سن کر آپ آیت الکرسی کو پہلے جیسا کبھی نہیں پڑھیں گے۔ ایک خاموش رات، ایک ذمہ داری۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب مدینہ کی فضا ایمان سے بھری ہوئی تھی۔ رات کا وقت تھا، ہر طرف خاموشی تھی۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ کو بیت المال یعنی مسلمانوں کے مال کی حفاظت کی ذمہ داری دی گئی تھی۔ وہ اکیلے تھے، اندھیری رات، خاموش ماحول، لیکن دل میں اللہ پر یقین تھا۔ اچانک ایک سایہ رات کے کسی پہر، اچانک ایک حرکت ہوئی، جیسے کوئی سایہ چپکے سے داخل ہو رہا ہو۔ صحابی فوراً متوجہ ہوئے۔ انہوں نے دیکھا کوئی شخص مال چوری کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ انہوں نے فوراً اسے پکڑ لیا۔ پہلی ملاقات، ایک عجیب درخواست۔ جب اس چور کو پکڑا گیا تو اس نے کہا، مجھے چھوڑ دو، میں بہت غریب ہوں، میرے بچے بھوکے ہیں، میں دوبارہ نہیں آؤں گا۔ دل نرم پڑ گیا، صحابی نے اسے چھوڑ دیا۔ دوسری رات، وہی کہانی اگلی رات، پھر وہی حرکت، پھر وہی سایہ، اور پھر وہی چور۔ صحابی نے اسے دوبارہ پکڑ لیا، اس نے پھر وہی باتیں کی، اور صحابی نے پھر اسے چھوڑ دیا۔ تیسری رات، حقیقت قریب آ گئی۔
तीसरी रात अब सहाबी पूरी तरह अलर्ट थे और जैसा कि होना था वो चोर फिर आ गया। लेकिन इस बार जब वो पकड़ा गया तो सहाबी ने कहा, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम बार बार वादा करते हो और फिर आ जाते हो। वो राज जो सब कुछ बदल गया। चोर ने कहा, अगर तुम मुझे छोड़ दो तो मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताऊंगा जो तुम्हें हमेशा के लिए महफूज कर देगी। साहबी रुके, ये कौन सी बात हो सकती है? उन्होंने कहा, बताओ। चोर ने कहा, जब तुम रात को सोने लगो तो आयतुल कुर्सी पढ़ लिया करो, फिर अल्लाह की तरफ से एक मुहाफिज मुकर्रर हो जाएगा और कोई शैतान तुम्हारे करीब नहीं आएगा। ये सुनकर सहाबी ने उसे छोड़ दिया। सुबह का लम्हा, सच और झूठ का फर्क। सुबह जब ये बात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताई गई तो आपने फरमाया, उसने सच कहा हालांकि वो झूठा है। और फिर फरमाया, क्या तुम जानते हो वो कौन था? वो शैतान था। यहां रुकें और सोचें। शैतान जो इंसान का दुश्मन है वो खुद एतराफ कर रहा है कि आयतुल कुर्सी उसे दूर कर देती है। वो खुद बता रहा है कि ये आयत एक ऐसी ढाल है जिसे वो तोड़ नहीं सकता। इस वाक़े का असल पैगाम ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये एक हकीकत है। ये हमें तीन बड़ी बातें सिखाती है। एक, शैतान कमजोर है, वो चालाक है मगर ताकतवर नहीं। दो, आयतुल कुर्सी एक हकीकी प्रोटेक्शन है। ये सिर्फ रूहानी बात नहीं, ये अमली हकीकत है। तीन, अल्लाह अपने बंदे को तन्हा नहीं छोड़ता। जब आप आयतुल कुर्सी पढ़ते हैं तो अल्लाह खुद आपकी हिफाजत का इंतजाम करता है। मगर एक सवाल, अगर ये सब इतना क्लियर है तो फिर हम आयतुल कुर्सी पढ़ते क्यों हैं? और फिर भी वो असर क्यों महसूस नहीं होता? क्यों हम वो प्रोटेक्शन फील नहीं करते जिसका वादा किया गया है? असल मसला कहां है? मसला आयत में नहीं, मसला हमारे तरीके में है। हम क्या करते हैं? जल्दी जल्दी पढ़ते हैं, बगैर तवज्जो के पढ़ते हैं, सिर्फ आदत के तौर पर पढ़ते हैं और फिर एक्सपेक्ट करते हैं कि मिरेकल हो जाए। तसव्वुर करें, आप किसी ताकतवर शख्स के सामने खड़े हैं और आप उससे मदद मांग रहे हैं, लेकिन आपकी नजर कहीं और है, दिल कहीं और है, जबान कुछ और कह रही है। क्या वो आपकी बात को अहमियत देगा? नहीं। इसी तरह जब आप आयतुल कुर्सी पढ़ते हैं मगर दिल कहीं और होता है तो असर कैसे होगा? आयतुल कुर्सी पढ़ने की नहीं, जीने की चीज है। यह वो नुक्ता है जो बहुत कम लोग समझते हैं। आयतुल कुर्सी सिर्फ जबान से नहीं पढ़ी जाती, ये दिल से जानी जाती है। जब आप हर लफ्ज को महसूस करते हैं, हर मानी को समझते हैं, तो फिर ये आयत आपके अंदर उतरती है और फिर ये आपको बदल देती है। अब आप एक बहुत अहम मकाम पर पहुंच चुके हैं। आपने जान लिया शैतान कैसे काम करता है, आयतुल कुर्सी क्या है और एक हकीकी वाकया जो उसकी ताकत को साबित करता है। लेकिन अब भी एक राज बाकी है, वो राज जो फैसला करता है कि आयतुल कुर्सी आपके लिए सिर्फ अल्फाज बनेगी या एक ताकतवर ढाल। अगले हिस्से में हम सीखेंगे आयतुल कुर्सी को सही तरीके से कैसे पढ़ा जाए, वो तरीका जो दिल को बदल देता है, वो अमल जिससे वाकई शैतान दूर हो जाता है। आयतुल कुर्सी सही तरीका जो दिल बदल देता है। अक्सर लोग ये समझते हैं कि आयतुल कुर्सी पढ़ लेना ही काफी है, बस जबान से अल्फाज अदा किए और काम मुकम्मल। लेकिन हकीकत इससे कहीं ज्यादा गहरी है, क्योंकि हर पढ़ने वाला महफूज नहीं होता, सिर्फ वो महफूज होता है जो सही तरीके से पढ़ता है। पहला कदम, रुकना सीखें। हमारी सबसे बड़ी गलती क्या है? हम जल्दी में होते हैं। नमाज के बाद फौरन आयतुल कुर्सी और फिर फौरन दुनिया के काम। कोई तवक्कुफ नहीं, कोई एहसास नहीं। लेकिन आयतुल कुर्सी एक ऐसी आयत है जो जल्दी में नहीं पढ़ी जाती। ये आहिस्तगी मांगती है,
ये तवज्जो मांगती है, ये दिल मांगती है। एक छोटा सा तजुर्बा। आज एक काम करें, जब आप आयतुल कुर्सी पढ़ें तो जल्दी ना करें। हर लफ्ज के बाद एक लम्हा रुकें और सोचें, मैं क्या कह रहा हूं। मसलन जब आप कहें अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु, तो रुकें और दिल से कहें, वाकई मेरे रब के सिवा कोई नहीं। ये छोटा सा फर्क आपके पूरे एक्सपीरियंस को बदल देगा। दूसरा कदम, दिल को हाजिर करें। सिर्फ जबान से पढ़ना काफी नहीं, दिल को साथ लाना जरूरी है। लेकिन सवाल यह है, दिल को कैसे हाजिर करें? दिल को हाजिर करने का आसान तरीका, पढ़ने से पहले बस 10 सेकंड के लिए आंखें बंद करें, गहरी सांस लें और खुद से कहें, मैं अपने रब से बात करने जा रहा हूं। यह एक जुमला आपकी पूरी कैफियत बदल देगा। तीसरा कदम, तसव्वुर। यह वो राज है जो बहुत कम लोग जानते हैं। जब आप आयतुल कुर्सी पढ़ें तो सिर्फ अल्फाज ना पढ़ें, बल्कि तसव्वुर करें। क्या तसव्वुर करें? तसव्वुर करें कि आपके इर्द गिर्द एक नूरानी हिसार बन रहा है। आहिस्ता आहिस्ता हर लफ्ज के साथ वो हिसार मजबूत हो रहा है और बाहर अंधेरा है, वो अंधेरा जिसमें शैतान है, लेकिन वो इस नूर के करीब नहीं आ सकता। ये तसव्वुर आपके दिल में यकीन पैदा करेगा और यही यकीन असल ताकत है। चौथा कदम, यकीन। यह सबसे अहम मरहला है। अगर यकीन नहीं तो असर नहीं। आपको यकीन होना चाहिए कि अल्लाह सुन रहा है, अल्लाह देख रहा है, अल्लाह हिफाजत करेगा। एक सवाल खुद से पूछें, जब आप आयतुल कुर्सी पढ़ते हैं तो क्या आप वाकई यकीन रखते हैं कि आप महफूज हो गए हैं, या सिर्फ पढ़कर आगे बढ़ जाते हैं? यही फर्क है। पांचवां कदम, कंसिस्टेंसी। एक बार पढ़ लेना काफी नहीं, यह एक आदत बनानी होगी। कब पढ़ें? हर नमाज के बाद, सोने से पहले, घर से निकलते वक्त, खौफ के वक्त। लेकिन सिर्फ पढ़ना नहीं, इसी कैफियत के साथ पढ़ना जिसका हमने जिक्र किया। तसव्वुर करें, आप रात को सोने लगे हैं, कमरा खामोश है, दिन की थकन खत्म हो रही है। आप बिस्तर पर लेटते हैं और आहिस्ता से आयतुल कुर्सी पढ़ते हैं, लेकिन इस बार दिल के साथ, यकीन के साथ। आप महसूस करते हैं कि कोई आपके करीब है, मगर वो शैतान नहीं, वो एक हिफाजत है, एक सुकून है, एक अनसीन प्रेजेंस, और आप सुकून से सो जाते हैं। असल तब्दीली कब आती है? जब आयतुल कुर्सी आपकी आदत नहीं, आपकी जरूरत बन जाए। जब आप उसे पढ़ें नहीं बल्कि महसूस करें। जब आप उसे सुने नहीं बल्कि जी। मगर एक आखिरी रुकावट, ये सब सुनकर अक्सर लोग मोटिवेट होते हैं, लेकिन चंद दिन बाद फिर वही पुरानी आदतें। क्यों? क्योंकि उन्होंने दिल से फैसला नहीं किया, फैसला जो सब कुछ बदल देता है। आज इसी लम्हे एक फैसला करें कि मैं आयतुल कुर्सी को सिर्फ पढ़ूंगा नहीं, मैं उसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाऊंगा। यह एक फैसला आपकी जिंदगी बदल सकता है। अब आप जान चुके हैं आयतुल कुर्सी क्या है, उसकी ताकत क्या है और उसे कैसे पढ़ना है। लेकिन अब भी एक आखिरी राज बाकी है, वो राज जो इस सब को मुकम्मल करेगा। अगले हिस्से में हम बात करेंगे वो तब्दीलियां जो आयतुल कुर्सी आपकी जिंदगी में लाती है, वो निशानियां जिनसे पता चलता है कि आप महफूज हो चुके हैं, और एक ऐसा इख्तिताम जो आपके दिल को हिला देगा। आयतुल कुर्सी, वो तब्दीली जो आपको महसूस होगी पिछले तमाम हिस्सों के तसलसल के साथ। कभी कभी इंसान को सब कुछ मालूम होता है, मगर वो ये नहीं जानता कि अगर वो वाकई बदल जाए
तो उसकी जिंदगी कैसी होगी? आज हम इसी पर्दे को हटाएंगे। पहली तब्दीली, दिल का सुकून। सबसे पहली चीज जो आप महसूस करेंगे वो है सुकून। वो सुकून जो किसी चीज से नहीं मिलता, न पैसे से, न लोगों से, न कामयाबी से। ये वो सुकून है जो अंदर से आता है। एक मंजर दिल को छू लेने वाला तसव्वुर करें। पहले आप रात को सोते थे, दिल में बेचैनी होती थी, ख्यालात आते थे, खौफ सा महसूस होता था। लेकिन अब आप आयतुल कुर्सी पढ़ते हैं, आहिस्ता, मोहब्बत से, यकीन के साथ, और फिर दिल पुरसुकून हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने आपके दिल पर हाथ रखकर कहा हो, डरो नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूं। दूसरी तब्दीली, खौफ का खत्म होना। पहले आप छोटी छोटी चीजों से डरते थे, लोगों की बातों से, मुस्तकबिल से, अकेले होने से। लेकिन अब जब आपको यकीन हो जाता है कि अल्लाह आपके साथ है, तो खौफ खुद ब खुद खत्म हो जाता है। एक गहरा नुक्ता खौफ तब तक रहता है जब तक इंसान खुद को अकेला समझता है, और जैसे ही उसे एहसास हो जाए कि वो अकेला नहीं, खौफ खत्म हो जाता है। तीसरी तब्दीली, वसवसों का कम होना। आपने महसूस किया होगा कि पहले ज़हन में बहुत ख्यालात आते थे, मनफी ख्यालात, गुनाह के ख्यालात, मायूसी के ख्यालात। ये सब क्या था? वसवसे। और वसवसे कौन डालता है? शैतान। अब क्या होगा? जब आप आयतुल कुर्सी को दिल से पढ़ना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे कि वो ख्यालात आना कम हो जाएंगे, और अगर आए भी तो आप उन्हें पहचान लेंगे। चौथी तब्दीली, इबादत में लज्जत। पहले नमाज एक फर्ज लगती थी, दिल नहीं लगता था, जल्दी खत्म करने का दिल करता था। लेकिन अब जब दिल साफ होने लगेगा तो इबादत में मजा आने लगेगा। एक खूबसूरत लम्हा, आप सजदे में जाएंगे और पहली बार आपको महसूस होगा कि आप वाकई अल्लाह के करीब हैं। पांचवीं तब्दीली, जिंदगी में बरकत। ये वो चीज है जो नजर नहीं आती मगर महसूस होती है। बरकत क्या है? बरकत ये नहीं कि चीजें ज्यादा हो जाएं, बरकत ये है कि थोड़ा भी काफी लगने लगे। मिसाल, वक्त कम है मगर काम हो जाता है, पैसे कम हैं मगर दिल मुतमईन है, मसाइल हैं मगर परेशानी नहीं। ये सब क्या है? बरकत, एक बहुत अहम निशानी। अब एक सवाल, आपको कैसे पता चलेगा कि आयतुल कुर्सी वाकई असर कर रही है? निशानियां, अगर आप में ये तब्दीलियां आ रही हैं, दिल पुरसुकून हो रहा है, खौफ कम हो रहा है, गुनाहों से नफरत पड़ रही है, इबादत में दिल लग रहा है, तो समझ जाएं आप सही रास्ते पर हैं। मगर एक आखिरी बात, इंतहाई अहम, ये सब एक दिन में नहीं होगा, ये एक सफर है। सब्र क्यों जरूरी है? क्योंकि आपका दिल एक दिन में खराब नहीं हुआ तो एक दिन में ठीक भी नहीं होगा। लेकिन अगर आप कंसिस्टेंसी रखेंगे तो तब्दीली जरूर आएगी। एक आखिरी मंजर तसव्वुर करें, कुछ महीने गुजर चुके हैं, आप वही इंसान हैं मगर अंदर से बदल चुके हैं। दिल में सुकून है, आंखों में नूर है, इबादत में लज्जत है, और सबसे बढ़कर आपको यह यकीन है कि अल्लाह आपके साथ है। आखिरी पैगाम, दिल को हिला देने वाला। आज इस वीडियो के बाद आपके पास दो रास्ते हैं। पहला रास्ता, आप सुने, मुतासिर हों और फिर भूल जाएं और जिंदगी वैसी ही रहे। दूसरा रास्ता, आप फैसला करें कि मैं आज से आयतुल कुर्सी को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाऊंगा, और फिर आपकी जिंदगी बदल जाए। आज रात जब आप सोने जाएं तो सिर्फ एक बार
दिल से, मोहब्बत से, यकीन के साथ आयतुल कुर्सी पढ़ें और फिर अपने दिल को सुनी। शायद आज पहली बार आपको एहसास हो कि आप अकेले नहीं, अल्लाह आपके साथ है।